نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی ہے، ہم نے تجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، تجھ پر احسان پہ احسان کیے ہیں، پھر بھی آئے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ناشکری کر رہا ہے، نافرمانیاں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر۔ ذکر ہوتا ہے زبان سے، ذکر ہوتا ہے عمل سے۔ دو طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک عملاً ہوتا ہے، ایک آکار فعلاً ہوتا ہے۔ قولاً عملاً، یہ دونوں ذکر، دو طرح کے ذکر ہوتے ہیں، ایک زبان سے بھی کیا جاتا ہے، ایک عمل سے بھی کر کے بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر عملاً اور قولاً فرما، میں تیرا چرچا بلند فرماؤں۔ تو پہاڑوں میں اللہ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ شہروں میں تیرا چرچا فرما۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہاں ہے بغداد، کہاں ہے شہر جم الملک، فاصلہ بڑے دور کا ہے۔ بغداد یہاں سے 7 سمندر دور میں ہے، اور شہر جم الملک کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہاں سے غالباً اگر جب پیدل سفر آپ کر لیں تو 3 سے 4 ماہ، 3 ماہ تو پکڑیں آپ بغداد کو جانے کے لیے۔ وہ ہے عرب، یہ ہے عجم۔ اللہ پاک فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تشریح دیکھیے، آپ اس بات پر توجہ دے لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ کے غوث پاک علیہ السلام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اللہ کا ذکر عملاً اور قولاً فرمائے کہ وہ بغداد میں ہیں، عراق کے اندر ہے، لیکن آج ان کے عاشق تمام جہانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ غوث پاک کے نام کی 11ویں ہوتی ہے، ہر جگہ غوث پاک کی 11ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، ختم غوثیہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ سلسلہ قادریہ اہم سلسلہ ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دیگر سلاسل بھی ہیں جس میں چشتیہ ہے، نقشبندیہ، سہروردیہ بھی ہے، یہ تمام سلاسل بھی ہیں، لیکن قادریہ جو سلسلہ ہے غوث پاک نے اپنے طرف سے نافذ کیا۔ اسی لیے اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ عالیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ غوث پاک کے نام سے منسوب ہے۔ عبد القادر کے نام سے اس سلسلے قادریہ کا نام ہے، لیکن غوث پاک آ کر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پورے سلاسل کا مرکز ہے۔ غوث پاک سے سلسلے پھوٹتے ہیں۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمٰن نے 4 پیروں کے طرف سے 14 مرشدوں سے بیعت لی ہے، اور پھر 14 مرشدوں کو آپ نے بیعت سے نوازا ہے۔ ان سے بیعت بھی لی سلسلے کی، اور ان سب کو پھر بیعت دیا۔ آئیے تھوڑے چھپے ہوئے باتیں ہیں، شاید کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، تو میں مختصر اس کو اپنی انداز میں سمجھاؤں گا۔ حاضرین اکرام، ایک ضروری بات ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ غوث پاک علیہ الرحمٰن کی جو سوانح حیات ہے، غوث پاک کا عمل دیکھیے۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمٰن 40 سال تک بنا وضو، ٹوٹے ہوئے، عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے۔ 40 سال غوث پاک علیہ الرحمٰن 40 سال رات کے پہر میں اپنے پیٹھ کو آرام بستر پر نہیں لگایا، بلکہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور سیدی غوث پاک علیہ الرحمٰن ٹہل رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے ٹہل رہے تھے، تو اتنے میں غوث پاک کا جو گھٹنا تھا نا، پیر، وہ بول پڑا، اے غوث پاک تھوڑا آرام کر لیجئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹہلتے ہوئے تو غوث پاک نے کہا اچھا تجھے آرام چاہیے؟ بولے ہاں۔ چل ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ غوث پاک گئے اپنے حجرے میں گئے تو ایک میخ لگا ہوا تھا، اسے ایک انگلی سے پکڑا، اور جب پیر نے التجا کی دی کہ غوث پاک تھوڑا آرام کر لیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھتے ہیں اور پوری رات کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت فرمائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کا بولنا ہی اتنا جرم تھا کہ 15 سال تک غوث پاک نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت فرمائی۔
ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن شروع کرے، صبح کے فجر سے پہلے پہلے تک قرآن کا ختم فرما دے. اب نمازوں کی بات آتی تو ایک مرتبہ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بڑی امیدوں کے ساتھ. بڑے چرچے سنے تھے غوث پاک کے اس نے. تو غوث پاک کی خدمت میں آیا، غوث پاک کی خدمت میں رہا، خانقاہ میں رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، درس سنتا رہا، بیانات سنتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. 3 مہینے گزر گئے. وہ بیچارہ جو آیا تھا اس نے گھوٹا اپنا باندھا اور واپس جانے لگا. تو غوث پاک نے فرمایا کیوں آیا تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ کیوں آیا تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ 3 مہینے تک مسلسل غوث پاک نے اس سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. 3 مہینے تک کوئی گفتگو نہیں، بات چیت بھی نہیں. اب جب جا رہا تھا تو غوث پاک نے بلا کر کہا کہ کیوں آیا تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ کہا حضور میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی آپ کی کرامتوں کی، آپ کے کرامت کی بڑی تعریفیں سنی ہے، میں نے بڑی شان سنی ہے آپ کی بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے منہ سے زبان سے میں نے سنا ہے. تو میرا ارادہ ہوا چلو ہم بھی جاتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں اور میں بھی 1 2 3 کرامتوں کا مشاہدہ کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں اور اس کے بعد غوث پاک کا مرید بن جاؤں گا. لیکن حضور 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ایک بھی کرامت نہیں دیکھا میں نے، ایک کرامت بھی نہیں دیکھا. تو مایوس ہو کر جانے لگا. تو غوث پاک بلائے بٹھائے. میں نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ ولی کرامتوں کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا، بلکہ وہ ولی ہے اس لیے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور ہر کسی کو کرامت دکھائی نہیں جاتی، بلکہ وہ کرامت بھی دکھاتا ہے تو کسی نہ کسی کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے. حضور سید غوث پاک علیہ الرحمہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو کس انداز سے سمجھانا ہے اور کس کو کس انداز سے ہدایت ملنے والی ہے. غوث پاک نے کہا بھائی تو 3 مہینے ہو گیا، چل مجھے بتا 3 مہینے میں تو نے میرے پیچھے ہی نماز پڑھی ہے نا؟ بولے ہاں. کبھی تو نے مجھے فرض نمازوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے یا غوث پاک کبھی بھی نہیں دیکھا، آپ تو خود نماز پڑھاتے تھے. کہا کبھی سنن کو چھوڑا ہو 3 مہینوں میں؟ بولے نہیں. کبھی نفل نمازیں چھوڑا ہو؟ بولے نہیں. کھانا دسترخوان پر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں تو نے دیکھا ہوگا؟ ہاں حضور بڑا غور سے دیکھتا تھا میں. بولے کہیں میں کھانا بھی سنت کے خلاف کھایا تھا؟ کوئی غیر مستعمل کام کیا، مستحب کام کیا، کوئی غیر مستحب کام؟ فرمایا نہیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں ارے پگلے، شریعت محمدی کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی کرنا ہی یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو وہ توبہ کیا، اسی وقت مرید بن گیا. مولانا السلام علیکم. ایک طرف ہم دیکھیں ہماری زندگی کو، ہم کہتے ہیں غوث پاک پیران پیر کی اخلاق پر چلنے والے، پیران پیر سے عشق کرنے والے، محبت کرنے. یہ ایک طرف ہے غوث پاک کی سیرت. غوث پاک کبھی نماز نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ جنگلوں میں گشت فرماتے رہے، مشاہدات اور مجاہدات کرتے رہے. 40 دن گزر گئے تو آسمان میں ایک بادل آیا، بادل میں سے آواز آیا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، چل میں تیری نمازوں سے خوش ہوا، تجھے نمازیں معاف کرتا ہوں. غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مردود، شیطان نکل جا، تو کیا مجھے نمازیں معاف کرے؟ اتنے میں وہ بادل پھٹا، دھواں سارا ایک جگہ جمع ہوا اور انسانی شکل میں وہ سامنے شیطان آ کر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے عبد القادر، وہاں پر دل حملہ کرنے لگا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے. وہ شیطان پوچھنے لگا نا عبد القادر سے، غوث پاک سے، اے غوث پاک میں اس مقام پر آ کر کتنے ولیوں کو بھٹکایا ہے، تم کو کیسا پتا چلا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ شیطان ہوں؟ تو کہا مردود، جب اللہ نے میرے نبی پر نماز معاف نہیں کی، میں کیا چیز ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ میری نمازیں معاف کرے؟ تو میں بولا کہ یہ شیطان مردود ہے. تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمہ نے جب یہ کہا تو شیطان نے کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، تاکہ وہ علم کا گھمنڈ لے کر غوث پاک کے اندر گھمنڈ پیدا کر
नाऊज़ बिल्लाह और एक खतरा गौसे पाक को पैदा करना चाहता था। तो गौसे पाक ने कहा, अरे बेवकूफ, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह की जात ने बचाई है। हुजूर गौसे पाक रहमा की जो जिंदगी है, जिनके फजाइल हम जानते हैं, ये ऐसे ही नहीं। अब देखिए, एक मरतबा हुजूर गौसे पाक रहमा बड़ी परेशानी में थे और गालिबन गौसे पाक बाज में 40 दिन तक मुशाहिदात और मुजाहिदात में रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब्दुल कादिर, तुझे मैं कुछ तोहफा दूंगा। तो कहा, ए अल्लाह, क्या तोहफा? फरमाया, तूने मेरे लिए मुशाहिदात और मुजाहिदात में तेरे सारे नफ्से ख्वाहिशों को कुर्बान किया है ना, चल मेरा भी एक तोहफा है तेरे लिए। फरमाया, अल्लाह, क्या है? फरमाया, अब्दुल कादिर, मैं वादा करता हूं तेरे मुरीदों को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेते। ये अल्लाह का वादा है गौसे पाक से। और मेरे पीर ये बात खुद फरमा रहे हैं जामिया मस्जिद में जुमा के खुतबे के अंदर, कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि अल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी मेरे मुरीदों को जब तक वो तौबा न करे। जो सच्चा गौसे पाक का गुलाम होता है ना, वो जन्नती होता है। जो पीर अपने घर के धोबी को ना छोड़े, जो पीर अपने घर के धोबी को ना छोड़े, तो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। हज़रत एक मरतबा हुजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमान मदरसे में तदरीस फरमा रहे थे, दर्स दे रहे थे, तो अचानक उठ गए और उठकर क्या हुआ, कमरे में चले गए। थोड़ी देर गुजरी, कमरे से बाहर आए, जाते वक्त तो ठीक ठाक थे गौसे पाक, जब आने लगे ना तो हुजूर गौसे पाक का चेहरा जलाल से एकदम सुर्ख हो चुका था, लाल हो गया था, जलाल के आसार नजर आ रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए कि हुजूर क्या हुआ। जब गौसे पाक का जलाल ठंडा हुआ ना तो साथियों ने, मुरीदों ने पूछा, हुजूर क्या मामला था? कहा, आज सुबह ही मेरे एक धोबी का इंतकाल हो गया था। कौन? ये रिवायत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की किताबों में नहीं है, तबलीगी जमात के जो सबसे बड़े आलिम हैं अशरफ अली थानवी, उन्होंने भी इस रिवायत को नोट किया है। तबलीगी जमात वाले, इसको इनकार कोई नहीं कर सकता। तो वो धोबी को सवाल जवाब कहने लगे, तो धोबी से सवाल पूछा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो फिर जवाब मिला, मैं गौसे पाक का धोबी। फिर दूसरा सवाल हुआ, माँ दीनुक, तेरा दीन क्या है? तो फिर जवाब मिला, मैं गौसे पाक का धोबी। तीसरा सवाल हुआ, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़िन हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्द के बारे में क्या कहता था जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु। तो वो तीसरा सवाल में कहने लगा, मैं गौसे पाक का धोबी। तो मुनकर नकीर को आया गुस्सा, हाथ में था दुर्रा, निकाले मारने, तो गौसे पाक को पुकारा, या गौसल मदद। ये हम सुन्नियों का नारा है, किसी वहाबड़े के सामने लगा कर देखो, उसकी सूरत देखना। समझ रहे? बचपन में मैं छोटा जब था, हमारे बाबा बयान में ऐसा बोले थे, या गौसल मदद। दुनिया के शैतान को दिखने वाला और नहीं दिखने वाले शैतान की पहचान करना तो गौस का नारा लगाना। तो हम बच्चे थे, तो उस वक्त भी मैं टीम को लेकर जाता था। तो आस्ताने गौसिया से बाहर आया, जब पुराना मकान था, तो एक जमात वाला अपनी पुछ गाड़ी में जा रहा था। तो मैं उसको देखता हुआ, या सही मदद। तो गाड़ी रुका के मुंह खोल के देखने लगा, तो बोला, माशाल्लाह, देखते शैतान गिर गया। समझ रहे आप? आपको भी देख लीजिए प्रैक्टिकली, यहाँ गौस बने फलक कर देखते। कई को इतना चिड़ बोले, गाइर अल्लाह को पुकारना हराम है। तुम्हें अमीरा के पास, पैसे वालों के पास जाके जो मदद देते हैं वो हराम नहीं है।
अगर सच्चे तौहीद परस्त हो तो अल्लाह से मांग के देखो, दामन पकड़ के, अल्लाह हम तेरे लिए दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह दौलत भेज दे, अल्लाह भेज देता। नहीं, अल्लाह कैसे भेजता? अल्लाह जरिए पैदा करता, हमें जाके कोशिश करना। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई, अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं देता, जरियों से देता है। तू अमीरों के पास जाता, हम इमामों के पास जाते हैं, समझ रहे आप? और जराइर कैसे पैदा होते हैं? और जो भी चाहे, हुजूर सैयद गौस पाक जाकर उसको पकड़ लिए, दुर्रा पकड़ लिया, तो खींच रहा था, दुर्रा नहीं आया, पलट के देखे तो गौस पाक कहने लगे, आप कौन है? फरिश्ते भी परेशान, अब तक तो 2 ही आते थे, अब तीसरा कौन आ गया? आप कौन? तो गौस पाक ने फरमाया, जिसने तुम्हें भेजा है ना, उससे पूछो कि मैं कौन हूं। अब वो गए, जाकर पूछा, अल्लाह कोई शख्स आया है, वो बचाने के लिए आया है उस धोबी को। कहने लगे, कौन है? पूछो तो सही। वो फिर आए कि अल्लाह कहता है कि तुमसे पूछे। तो कहा, क्या वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्यों पूछता है? अब गौसे पाक जलाल में, अब जलाल से मुराद कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना नहीं है, ये अल्लाह के वली होते हैं लाड़िले, समझे? इनकी मोहब्बत का अंदाज ही कुछ निराला होता है। इसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये हराम है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, नऊज़ु बिल्लाहि अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। गौसे पाक अलैहिर्रहमा से जब कहा ना, तो बात पता चली कि अब्दुल कादिर है। तो कहा कि मेरे धोबी ने जो कहा है वो सच है, छोड़ दो। अब इसे एक जमात वाले ने इस रिवायत को नोट करके बोला, देखो भाई तेरा अल्लाह कौन? तो वो धोबी बोला, गौसे पाक। तेरा दीन क्या? वो धोबी बोला, गौसे पाक। ये नबी के बारे में क्या बोलता? वो धोबी बोला, गौसे पाक। देखो कितना बड़ा गुनाह। ये सुन्निया बड़ा स्टेजा लगाते हैं, चीखा मार मार को मयाना में बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं, अरे अक्ल के अंदर है, तेरी अक्ल इतनी है तो इतना समझ में आता, जरा अक्ल लंबी छोड़। अब अक्ल भी नूर है भाई, नूर वालों को अल्लाह अता करता, बेनूर वालों को कहां से अता करेगा? हर किसी के समझ में नहीं आती। वहां बताना मुराद यह था कि जब मुनकर नकीर ने पूछा कि रब्बी अल्लाह मन रब, तेरा रब कौन है? तो धोबी कह रहा था, जो गौसे पाक का रब है वही तो मेरा रब है। फिर वो धोबी से पूछा, माँ दीन, तेरा दीन क्या है? तो वो धोबी कहने लगा, जो गौसे पाक का दीन है वो मेरा दीन है। फिर 30 मरतबा कहा कि माँ कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या कहता था इस मर्द के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो कहा, मैं गौसे पाक का धोबी, जो गौसे पाक कहते हैं वही मैं कहता हूं, गौसे पाक का कहना मेरा कहना। अब मैं पूरी जिंदगी में था एक धोबी, मैं कपड़े धोने वाला, मुझे क्या मालूम अल्लाह कौन है, अल्लाह कहां है, रसूल क्या है, दीन क्या है? जो दीन मुझे मिला है वो गौसे पाक की नालैन के जूतियों का सदका है। मैं कपड़े धोता रहा, दीन सीखता रहा। अब वो क्या करा? सिर्फ गौसे पाक का जो खुदा है वो मेरा खुदा, क्योंकि मेरी अकीदत गौसे पाक से है। समझ में नहीं आया? अब हमारे भी मोरट अड्डे क्या बोलते, साहब क्या बोले तो वही भाई बोलते नहीं बोलते, साहब क्या बोले तो वही। अब इसका मुराद क्या? अल्लाह को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते। नहीं, साहिबा का अकीदा सच्चा है, उनका दीन सच्चा है, वो सही हक पर रास्ते पर चलते हैं। तो मुराद बोलना क्या है? वो जो भी कहते हैं अल्लाह उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक कहते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वो हमारी ज़बान है। ये एक मोरट अंदाज होता है। वो धोबी था तो मोरट अंदाज में बोल दिया, जो गौसे पाक का दीन है वो मेरा दीन है। अब इसे भी लंबा चौड़ा भाषण देते, मैं बोलेगा खैर जो भी भाषण दे लो, माइक तुम्हारे पास है, यूट्यूब तुम्हारे पास है, चैनल्स तुम्हारे पास है और सोशल मीडिया भी तुम्हारे पास है। खैर मरने के बाद फैसला होगा कि खबर में गौसे पाक आते हैं कि नहीं आते हैं। आया समझ में? खबर में गौसे पाक आएंगे या नहीं, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे, क्योंकि हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा मजबूत है। धुलमुल तुम्हारा अकीदा है, जमात तुम्हारी बीच में आई, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के जमाने से हमारी जमात मौजूद है। बहादुर साहब अली करम जब पकड़े ना गौसे पाक का धोबी, तो अल्लाह ताला ने कहा, आए फरिश्तों छोड़ दो, वो मेरा अब्दुल कादिर प्यारा महबूब है। क्या कहता है? कहा अल्लाह वो छोड़ने के लिए कहता है धोबी को, कहा छोड़ दो। मैं यही कहता हूं मेरे भाई,
जब एक गौसे पाक के कपड़े धोने वाला धोबी जहन्नम में नहीं जा सकता, उनके मुरीद कैसे जहन्नम में जा सकते हैं? उनके मुरीद कैसे भटक सकते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन युद्लिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जिसे अल्लाह गुमराह करता है उनको ना वली मिलता है ना मुर्शिद मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ में वलियों का भी दामन है, मुर्शिदों का भी दामन है। तो गुमराह कैसे हो सकते हैं? एक मर्तबा हुजूर सैयदी गौसे पाक अलैहिर्रहमा रस्ते से जा रहे थे ना, रस्ते से, तो एक मुसलमान और यहूदी ईसाई झगड़ रहे थे। गौसे पाक की नजर पड़ी, ईसाई बोलने लगा कि ए मुसलमान, हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी भी जिंदा करे तो बता। अब वो मुसलमान कच्चा ऐसा मुसलमान था, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, इल्म में कमजोर था, उसे नहीं मालूम, वरना तो मेरे नबी तो कितने जिंदे मुर्दे करे, कितने मुर्दे जिंदा करे, बेशुमार। अब वहां देखिए, मेरा नबी मुर्दे जिंदा करना तो और बात है, मेरे नबी के गुलाम मुर्दे जिंदा करते हैं। अब वो जवाब नहीं दे सका, तो गौसे पाक को जलाल आया, पीछे थे गौसे पाक, सुने क्या बोल रहा है। साथी आए, उस मुसलमान का हाथ पकड़ के बाजी किया और उस ईसाई का रट्टा पकड़ा, पकड़कर ले गए घसीटते हुए कब्रिस्तान में, ले जाकर सामने ढगला और कहा, बोल तू नबी तक जाता है कि मेरा नबी ने कितने मुर्दे जिंदा किए? अरे नबी की बात छोड़, उनका गुलाम काफी है, बता कौन से मुर्दे को जिंदा करो? उनका गुलाम काफी है, बता कौन से मुर्दे को जिंदा करो? तो वो देखा, दूर दूर तक एक खबर पर नजर पड़ी जो उसका बाप भी नहीं देखा, उतनी पुरानी खबर। गौसे पाक से कहा कि वो खबर को जिंदा कर, सोच ले वो है या और पुरानी चाहिए, सोच ले वो चाहिए कि और पुरानी चाहिए। कि वो देखा कि बस ये इसको उठा लो, तो गौसे पाक ने कहा, अच्छा तू उसको उठाने के लिए कह रहा है? हाँ उठाने के लिए कह रहा हूं, चलो ठीक है। गौसे पाक गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाया, अल्लाह इसने मेरे नबी पर ताना कसा था, अरे अल्लाह अब्दुल खादिर उठा रहा है, अब्दुल खादिर की लाश तेरे हाथ में है। ये फरमाया गौसे पाक ने, कहा कि तुम भी इज़्निल्लाह उठ जा, अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा नहीं उठा, फिर बोला अल्लाह के हुक्म से उठ जा, नहीं उठा। गौसे पाक को आया जलाल, फिर ठोकर मारी और कहा, तुम भी नहीं, मेरे हुक्म से उठ, मुर्दा खड़ा हो। मुर्दा खड़ा हो गया और खड़ा होकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। जब ये कहने लगा ना, वो ईसाई देखकर कहने लगा, तू कब का मरा हुआ है? कहा मैं हजरत लूत के जमाने का हूं। तू उस जमाने का मरा हुआ है, इसका नाम कैसे मालूम? अरे ये अब्दुल कादिरी है, मुझे पहले ही पता, मुझे बता दिया गया था कि तेरी मौत अल्लाह के हुक्म से हुई है, तो आखिरत में अल्लाह के हुक्म से उठेगा, लेकिन जमाने में एक अल्लाह का वली ऐसा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जो वलियों का सुल्तान होगा, उसके हुक्म से तुझे उठना होगा। वो उठेगा, उठाएगा, तू उठेगा। तो मैं समझ गया, अब जिसने मुझे कब्र से उठाई है वो अब्दुल कादिर के अलावा कोई उठा नहीं सकता। गौसे पाक का आलम कहते हैं, हमारे बचपन में एक छोटी सी रिवायत हम सुनते थे, शायद हमने कहीं पे भी मेरी नजर में वो रिवायत नहीं गुजरी है, लेकिन बचपन में सुनता था, सुनने में बड़ा मजा आता था कि एक मरतबा गौसे पाक अलैहिर्रहमा शरारत कर रहे थे। हालांकि ये रिवायत हमारी नजरों से नहीं गुजरी, हमने कहीं पे भी नहीं, सिर्फ आपके इसके लिए बता। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि गौसे पाक गोलियां खेलते थे, नऊज़ु बिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा गौसे पाक बचपन से ही संजीदा था, खेल कूद नहीं थे गौसे पाक। जब भी गौसे पाक बच्चों के साथ खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि तेरे नाना की उम्मत को सही रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुआ है। गौसे पाक खेल कूद में नहीं जाते। तो बहरहाल हमारे बचपन में हम सुनते थे कि गौसे पाक अलैहिर्रहमा शरारत कर रहे थे, उनके नाना छड़ी लेकर पीछे निकले, तो गौसे पाक भागने लगे। तो इतने में गौसे पाक की एंट्री हुई कब्रिस्तान में। समझ रहे हैं? ये वाकया सुनने में मजेदार है, लेकिन हमारी नजरों से इस वाकये की कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल शान है गौसे पाक की। अब इसमें लफ्ज इसलिए है क्योंकि गौसे पाक अलैहिर्रहमा शरारत करे थे, तो मेरा पीर कभी शरारत नहीं करता, बल्कि शरारत करने वालों को सुधारने के लिए आया है। मेरा पीर रोशन ज़मीर है,
बड़ा संजीदा है। अब गए ना तो नाना आए कब्रिस्तान में, पीछे पीछे गौसे पाक के, तो गौसे पाक मुर्दों को ठोकर मारते हुए जा रहे हैं क्या, और बोल रहे हैं अरे मुर्दों उठ जाओ, नाना आ रहे हैं, तुमको भी मारेंगे। बोलते हुए आगे बढ़ते गए तो खबर निकलती गई और मुर्दे खबरों में से निकलकर कफन के समेत भागने लगे। गौसे पाक के पीछे मुर्दे, तो नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह थम गए और रुक गए। रुक कर देखने लगे गौसे पाक के पीछे मुर्दे भाग रहे हैं अब्दुल कादिर के पीछे। गौसे पाक की जो शान करामत है ना, बचपन से ही जाहिर है। तो मोहम्मद साहब इकराम, हम अकाइद हमारे लिए दुरुस्त है, लेकिन अकाइद की बिना पर गलत अकीदे पर जाना हमारे लिए बिल्कुल जायज नहीं है। हम लोग अकीदा अकीदा बोल के क्या करते हैं, बिल्कुल गलत सलत अकीदों में मुब्तला हो जाते। हुजूर गौसे पाक से ऊपर मोहब्बत करना हमारी लाजिमी है, हम मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से हमारी दुआ भी है, अल्लाह क़यामत में गौसे पाक के साए फिगर में उठाएगा। क्योंकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आकर फरमाया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। फरमाया तूने उसके लिए तैयारी क्या की? किससे फरमाने सरकार? सहाबा से। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तैयारी क्या करा उसकी? फरमाया या रसूलल्लाह मेरे पास ना उतनी नमाजें हैं, ना बेशुमार रोजे हैं, बस मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने कहा क्या फरमाया? कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। फिर फरमाया अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। कहा अच्छा तो गवाह हो जा, जो अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है तो सुन ले क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हशर उसी के साथ करेगा जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। तो इतने मानस से इतने मालिक फरमाते हैं कि मैं उठकर फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक आजम से मोहब्बत करता हूँ, उस्मान गनी और मौला कायनात से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत में तेरा हशर उन्हीं के साथ होगा। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत में उसी के साथ उठाए जाओगे। तो मैं नौजवान मेरे बच्चों से कहता हूं मेरे भाई, फिल्म हीरो से मोहब्बत ना करो, क्या मालूम वो काफिर है, वो मर जाएंगे क़यामत में जहन्नम के हवाले हो जाएंगे। तुम उनकी मोहब्बत में मरोगे तो क़यामत में उन्हीं के साथ कहीं तुम्हारा हशर ना हो। मोहब्बत करना चाहते हो तो हुसैन शहीदा ने करबला से करो, मोहब्बत करना चाहते हो मौलाए कायनात से करो, मोहब्बत करना चाहते हो हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करो, मोहब्बत करना चाहते हो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना चाहते हो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करो। क्योंकि मेरे आका का फरमान है, आका का ये बदला नहीं जाता, जिस तरह अल्लाह का कहना बदला नहीं जाता इस तरह मेरे नबी का भी कहना बदला नहीं जाता। क्योंकि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोलता और मेरा नबी जो फरमाता है वो अल्लाह की वही से फरमाता है। और मेरे आका ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, जिसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में नोट कर बताता हूं कि मेरे आका इनामदार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अला वमन्नाता अला हुब्बिही व आलि मुहम्मदिन फी माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे और मेरी आल की मोहब्बत में मरा उसने शहादत का जाम नोश फरमाया। और फिर मेरे आका फरमाते हैं अला वमन्नाता अला हुब्बिही व आलि मुहम्मदिन फी दखलुल जन्नह, जिसने मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल हो गए। मोहम्मद साहब इकराम, अल्लाह ताला के रसूल क्या फरमा रहे हैं, मरते वक्त जिसकी मोहब्बत होगी क़यामत में उसी के साथ हशर होगा। जरा सोचे हम दुनिया में किसकी इताअत कर रहे हैं, किसकी मोहब्बत कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत है, गौसे पाक पिराने पीर महबूब सुबहानी से कैसी मोहब्बत है? क्या मोहब्बत कर रहे हैं? हम शैतान की मोहब्बत में है, नफ्स की मोहब्बत में है, दुनिया की मोहब्बत में है, दौलत की मोहब्बत में है, औलाद की मोहब्बत में है, बीवी बच्चों की मोहब्बत में है, कारोबार की मोहब्बत में है। ये मोहब्बतें क्या है? इन मोहब्बतों की एक हदूद है, हदूद जो बेहदूद के मोहब्बत है वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, अपने दिल को जो धड़क रहा है ना, उस दिल की धड़कन से पूछो ऐ दिल तू किसके लिए धड़क रहा है, तो दिल पुकार कर जवाब देगा कि मोहम्मद अरबी के सदक़े में धड़क रहा।
ہمارے خون کی حرارت گواہی دیتی ہے کہ یہ محمد عربی کا صدقہ ہے. اللہ سے پوچھے نا کہ محبت کس لیے پیدا کیا. آج ہم نے محبت کے بڑے نام دے دیے. محبت کے نام پر ہم نے ڈھول مچایا ہے. آج سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں ہم. کیوں؟ محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں. محبت کو ناپاک کر دیا ہم نے. آج کوئی کہتا ہے محبت فلاں سے، محبت فلاں سے. جس غیر محرم عورت کو اسلام سلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم محبت کے نام پر پوری رات بیٹھ کر اس سے چیٹنگ کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے تصاویروں کو اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں. ہماری طبیعتیں کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں. آج ہم نے محبت کو بڑا ناپاک کر دیا ہے. محبت بولے تو کیا ہے؟ میں بڑی محبت کرتا ہوں، تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کس سے محبت کر رہا ہے. تھوڑا میرے رب سے بھی پوچھے نا، اللہ محبت چیز کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ محبت پیدا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پوچھیں گے نا اللہ سے، اے پروردگار بتا تو صحیح، محبت کہتے کس کو ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ظہور میں کیوں لایا تو نے؟ محبت جو شے ہے، اس کا ظہور میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے پہلے محبت دنیا میں کس نے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ذات محمد ہے، میرے نبی کی ذات ہے. اور محبت سب سے پہلے پیدا ہوئی عرش سے، فرش سے، کرسی سے، لوح سے، قلم سے، سدرت سے، ماموں سے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، تاروں سے، سیاروں سے، چاند سے، سورج سے، ہواؤں سے، بارشوں سے، سمندروں سے، انسانوں سے، جناتوں سے، مخلوق و تخلیق کائنات سے سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ محبت ہے. جو سب سے پہلے پیدا ہوئی محبت ہے. صرف اللہ تھا، کوئی اور شے نہیں تھی. نہ آسمان تھے، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہم، نہ آپ، نہ جن، نہ انس، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ جنوب، نہ شمال، نہ چاند، نہ تارے، نہ ستارے، نہ رات، نہ دن، کچھ بھی نہ تھا. صرف اللہ کی ذات تھی. اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات. کائنات کچھ بھی نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی. اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو ظہور میں لایا. اپنے نور سے مصطفیٰ کو ظہور میں لایا. جب مصطفیٰ کا نور ظہور میں آیا تو دو چیزیں ہو گئی. دو ہوئی نا. پہلے صرف اللہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. جب میرا نبی ظہور میں آیا تو دو ہو گئی، ایک اللہ کی ذات، ایک مصطفیٰ کا نور. اب اس کے بعد کائنات ساری وجود میں لانے سے پہلے جو سب سے پہلے چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو جبرائیل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، عرش سے، کرسی سے، لوح سے، قلم سے، جنت سے، دوزخ سے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک ساری کائنات، رات دن، تارے ستارے اور چاند و سورج، سب سے پہلے جو میرے نبی کے بعد چیز وجود میں آئی ہے وہ مصطفیٰ سے محبت. ایک محبت. اور وہ محبت کہاں سے وجود میں آئی؟ محبت کا مقام اتنا بڑا کیوں ہے؟ محبت کی عظمت اتنی بڑی کیوں ہے؟ اللہ نے پوری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا. نور سے یاد رکھے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بڑا بھاری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے پوری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے. نور سے ایک محبت وہ ہے جو اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ سے فرمائی ہے، اپنے نور سے. کیونکہ محبت اللہ کے نبی کے نور سے نہیں بنی. اللہ نے کائنات میں ساری چیزیں مصطفیٰ کے نور سے بنائی. ساری چیزیں، مشرق و مغرب و جنوب و شمال، عرش و کرسی، لوح و قلم و سدرت و معاملہ اور جنت اور چاند سورج ستارے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے بنایا ہے. نبی کے نور سے. لیکن محبت کیا تھی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو جب ظہور میں لایا نا، اللہ کو محبت ہو گئی. اللہ کو کیا ہے؟ محبت. کس سے محبت ہوئی؟ کس سے محبت ہوئی؟ اللہ کو محبت ہوئی. کس سے؟ اللہ کے نبی سے. کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی سے محبت. اللہ نے جب سب سے پہلے محبت عطا فرمائی اپنے نبی سے.
اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو ظہور میں لایا تو نبی سے محبت کرنے لگا. محبت کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رانی وراء الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مراۃ الخالق، میں خدا کا آئینہ ہوں. کیا فرمایا؟ میں خدا کا آئینہ ہوں. اب خدا کا آئینہ کیسے ہوتا ہے میرا نبی دیکھیے. اب وہ جب نبی کا نور اللہ کے نور سے ظہور میں آیا نا تو مصطفیٰ آئینہ بن کر، مثل میرا بن کر، مثل آئینہ بن کر جب اللہ کے قریب آئے نا تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے جلوے میں، مصطفیٰ کی نورانیت میں اپنا جلوہ دیکھنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی. تو سب سے پہلے جو محبت وجود میں آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے محبت وجود میں آئی. اور محبت کا سب سے بڑا مقصد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے. آج ہم نے محبت کو کس طرح بدنام کیا ہے. دنیا کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، کس کے لیے ہم نے محبت بنائی؟ یہ محبت کی حقیقت کیا ہے آخر؟ میرے بھائی ذرا سمجھیں، محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ محبت کی ہے چیز کیا؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولے محبت کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر ان سے کہیں، حضور سے پوچھ رہے ہیں صحابی آ کر کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بول کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر تیسرے مرتبہ فرمایا، یا رسول اللہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جب 3 مرتبہ یہ لفظ آیا نا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو حضور نے کہا چل تیار ہو جا. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تجھ پر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ محبت اللہ رسول سے کرنا معمولی بات نہیں ہے. محبت میں آزمائشوں کو بھی سنبھالنا ہے. ہر محبت میں صرف بولے اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ذرا تکلیف ہے تو شکایت کیا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں ملوں تجھے، ہمیں کیا پاپ کریں گے ہمارے ساتھ ایسا ہو. یہ ہمارے منہ سے آنے کا لفظ آلموسٹ ہم ایسے ہی بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر آزمائشیں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے پر. اور وہ آزمائشوں پر بھی جو انسان ثابت قدم ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا دامن نہیں چھوڑتا. زمانہ اسے صدیق اکبر کہتا ہے، زمانہ اسے فاروق اعظم کہتا ہے، زمانہ اسے عثمان بن عفان کہتا ہے. ایک بات معلوم ہے آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے معتبر تھے عرب. جب ایمان لائے نا حضور کے اوپر اپنا دل ہار گئے. جب حضور سے محبت ہوگی نا ان کو تو جو لوگ تھے ان کے پاس گئے، کعبے کے پاس جب لوگ کھڑے ہوئے تھے کنڈے، ان کے پاس جا کے بولے لوگوں تم بہت ڈراتے ہو نا، چلو میں بھی ان کا کلمہ پڑھ لوں، آؤ مجھے ڈراؤ. تو ابو بکر صدیق کو مارا، مار کھائے ابو بکر صدیق نے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے لگے نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر فرمایا میرے نبی کے پاس جانے سے پہلے ابو بکر کی لاش پر گزرنا پڑے گا. یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت. پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب آئے. کیا واسطے آئے تھے؟ چلے جو قتل کو عمر، کہا دل میں یہ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. چلے جو قتل کو عمر، کہا دل میں یہ سوچ کر اڑائیں گے ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر.
आए थे तलवार लेकर। उम्मे हानी के घर में सब खड़े हैं, हजरत अमीर हमजा भी खड़े हैं, सारे साहबा खड़े हैं। आवाज आई कि उमर आ रहा है तलवार लेकर। और उमर का दबदबा क्या था, एक मर्तबा जो मकसद से तलवार खींच लेते फिर वो मकसद के बगैर तलवार म्यान में नहीं जाती थी। लंगी तलवार लेकर उमर फारूक आजम आने लगे। तो जब आए ना, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा में गुफ्तगू हुई कि उमर इब्न खत्ताब तलवार लेके आ रहे हैं। तो अमीर हमजा ने कहा उमर से क्या करना, अच्छी नीयत से आएगा तो सीने से लगाएंगे, बुरी नीयत से आएगा उसी की तलवार से उसका सर उड़ा देंगे। हजरत अमीर हमजा की ये बात सुनते ही सारे नौजवान, सारे ईमान वालों में जज्बा फैला। उमर अंदर आए, हुजूर मुस्कुराए, वो तबस्सुम का चेहरा, वो इनायत का जोड़ा, दुआ बन के आई निदाए मोहम्मद। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुस्कुराहटा जिसे कुरान फरमाता है यासीन वो कुरानिल हकीम, वो मेरे नबी हैं, वो मेरे आका हैं। कैसी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट फरमाकर कहा ऐ उमर अभी वक्त नहीं आया, आओ कलमा पढ़ लो। तो वो खामोश रहे। हुजूर ने कहा करीब आओ, तो करीब आए। तो फिर कहा और करीब आओ, फरमाया और करीब आए। फिर फरमाया और करीब आओ, तो और करीब आए। फिर फरमाया और करीब आओ। इतना करीब आओ कि हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर के जानों से उमर के जान लगने लगे, हुजूर के सीने से उमर का सीना लगने लगा। हुजूर ने उमर को दोनों हाथों के ऊपर से ऐसा दबाया ताकत के साथ कि उमर फारूक आजम फरमाते हैं कसम है रब्बे जुल जलाल की, मुझे सरकार ने ऐसा दबाया जैसा 100 मर्द ताकतवर मिलकर दबाते हैं, उतना दबाया। मैं डर गया कि कहीं मेरी हड्डियां ना टूट जाए, इतने जोर से मुस्तफा ने दबाया, हाथ से तलवार छूट गई, हाथ से तलवार छूट गई और घुटनों पर बैठ गए और कांपने लगे और कहा ऐ प्यारे हबीब मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, सहाबा, इसीलिए वे शायर फरमाते हैं कट गई हुस्ने यूसुफ पर कट गई मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पर कट गई मिस्र में अंगुश्ते जना, आज भी तेरे नाम पर सर कटाते हैं मर्दाने मरद। मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, मोहब्बत की जो फलसफा है वो फकत मेरे नबी के साथ है। अब देखिए उसूल ये रहा है कि हर मुरीद अपने मुर्शिद से मोहब्बत करे। कौन? हर मुरीद अपने मुर्शिद से मोहब्बत करे, ये उसूल है मोहब्बत का। और मोहब्बत कितनी करें? अपनी माल से, अपनी दौलत से, अपनी औलाद से, अपने घर वालों से, सबसे ज्यादा अपने पीर से मोहब्बत करें, क्योंकि हर मुरीद के लिए उसका पीर इमाम है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन हम उनको उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत के दिन उनके मुर्शिदों के साथ बुलाएंगे। जरा सोचे हम और आप गौसे पाक के मुरीद हों और क़यामत में निदा देने वाला नादी पुकार कर कहे लोगों जितने गौसे पाक के गुलाम हैं आ जाओ, और हम जा रहे हो और हमारा अब्दुल कादिर आगे हमारा रहनुमा बनकर जा रहा हो, हम गुलाम उनके दामन पकड़ते जा रहे हो। अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो, अल्लाह फरमाए आए अब्दुल कादिर ये सारे कौन है? पर गौसे पाक अपने मुकद्दस ज़बान से कहे ए अल्लाह ये सारे अब्दुल कादिर के गुलाम हैं, ये सारे अब्दुल कादिर पर जान निसार करने वाले हैं। ए अब्दुल कादिर इनका मामला क्या बना? कहा है अल्लाह तू अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता है ना, ए अल्लाह इनके चेहरों पर ना देखना बल्कि अब्दुल कादिर के चेहरे में इंसानों को बगत कर जन्नत में भेज दे। मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पीर होते हैं ना वो किसी से घबराते नहीं है बल्कि हर हाल में हमारा साथ देते हैं। मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, मुरीदों के लिए गौसे पाक के बारगाह में अल्लाह ताला ने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई। अब बोलेंगे ना बहुत से लोग इस पर बोलते क्या गैरुल्लाह गैरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, गैरुल्लाह का तस्वुर ही नहीं है हमारे पास। हमको गैर को अल्लाह ही नहीं बोलते, गैर अल्लाह, अल्लाह का गैर, हमारे पास कोई अल्लाह का गैर ही नहीं। हमको जितना मालूम है अल्लाह एक है, तौहीद याद रख ले आप। तौहीद की सबसे बड़ी बात बोलता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ।
तौहीद के बाद हमारे पास जो तस्वुर है अल्लाह का, तमाम आलम का पैदा करने वाला, जो अपनी जात और सिफात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो अल्लाह की जात है। अपनी जात में और सिफात में यकता वो इरादा है। अल्लाह को हम कैसे मानते हैं? कोई माबूद के सिवा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और अल्लाह की वहदत का किस तरह इकरार करते हैं हम? अल्लाह को अपनी जात और सिफात में अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं है। सिफ्त कहते हैं अल्लाह के अक़साम को, अल्लाह की जो सिफात होते हैं, जो अक़साम होते हैं, उसको कहते हैं सिफात। अल्लाह उसकी जात, जो नाम अल्लाह है ना, अल्लाह के जात का नाम। और एक आपको जिम्मेदारी के बाद, दोनों आपको बड़ी जिम्मेदारी के बाद, अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों में किसी नबी को उसका नाम नहीं दिया। सारे नबी उसके सिफात से पुकारते रहे। कोई यक्ता व यगाना बोलता रहा, कोई खुदा बंदे करीम बोलता रहा, कोई वहदहु ला शरीक कहता रहा। सारे नबी आदम से ईसा तक हर नबी अल्लाह के सिफात से पुकारते रहे। कोई अल्लाह का नाम नहीं जानता। हर नबी कहते रहे अल्लाह तेरी जात का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो अल्लाह ने किसी नबी को अपना नाम नहीं दिया। जब मेरा नबी आया ना, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐ नबी, मैं तुझे मेरा नाम देता हूं। अब इसमें बात समझने वाली क्या है? सारे नबी अल्लाह को नहीं देखे थे, इसलिए वो सिफात से पुकारते रहे। और नामे खुदा, लफ्ज़ अल्लाह मेरा नबी ने पुकारा तो अल्लाह ताला पहचान गया। अल्लाह को अल्लाह पुकारने वाला कोई नहीं था। जो सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह पुकारा वो मेरे नबी की जात है। और जो नबी आकर कहे ना अल्लाह, जिसने अल्लाह को अल्लाह पुकारा वही आकर बोलेगा, तो अल्लाह ने कहा जब वो आकर बोलेगा तब मेरे नाम का चर्चा होगा, तब तक मेरे नाम को छुपाया जाए, मेरे नाम को छुपाया जाए, मख्फी में रखा जाए। तो मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, अल्लाह की जो तारीफ है आपने कल गालिबन सुनी होगी। अल्लाह ताला को मुख्तसर मैं तारीफ कर रहा हूं। अल्लाह ताला को तमाम आलम का पैदा करने वाला, जो अपने जात और सिफात में यकता व यगाना है, उसका कोई शरीक नहीं। और नंबर 2, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अब हम लोगों में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुमान है कि हम में कोई नहीं होगा। बाज हमारी मुसलमान औरतें ऐसी हैं जो आकर सांप के पास जाती हैं, दूध डालती हैं, अंडे चढ़ाती हैं। तो इस तरह करना हराम है। क्या है? हराम। तो उनके लिए हम ईमान जाने का तो हुक्म नहीं देते। हम ये कह सकते हैं कि उनका निकाह कमजोर हो गया, वो तजदीदी निकाह करें नए मेहर के साथ। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिमों की तरह नहीं कि 100 खुदाओं के पास जाकर भी पूजा करें तो उनका ईमान सलामत रहेगा। हम मुसलमान हैं, एकता परस्त हैं। हमारी तौहीद क्या है मालूम आपको? हमारी तौहीद अल्लाह के सिवा किसी गैर को पूजना, किसी गैर की इबादत करना हराम है, शिर्क है। अब बहुत से लोग शिर्क का नाम लेते में बल्ला के दावे करते। शिर्क की तारीफ, मेरी बातों को अच्छी तरह नोट कर लिया। शिर्क की तारीफ उसको कहते हैं जो अल्लाह के सिफात में या अल्लाह की जात में या अल्लाह तबारक तआला के हर वो काम में जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस हो, उसमें किसी नबी को, किसी को शरीक करना, वो शिर्क है। शिर्क की तारीफ याद है, अल्लाह के बराबर जात में हो या सिफात में हो, या वो काम जो अल्लाह के लिए मखसूस है उसमें किसी को बराबर करना, वो शिर्क है। ये शिर्क की तारीफ। अब देखें अल्लाह की जात क्या है, लामहदूद है। अब अगर से आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के बराबर मुकाबले में ले जाएंगे तो भी शिर्क होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी, ये वाज़ेह तौर पर दूसरे कलमे में आया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल भी हैं और उसके बंदे।
وہ خالق ہے یہ بندے ہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ اللہ ہے یہ رسول ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر بھی یہ واضح فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. ہمارے نبی دنیا میں سارے انسانوں میں افضل ہے، کائنات میں سب سے افضل اللہ کے بعد، اللہ کے برابر میں، یاد رکھیں کبھی. آیا سمجھ شریف میں جی. اور دوسرا آپ کو نقطہ بتاؤں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنا کلمہ پڑھاتا رہا. کیا پڑھاتا رہا؟ توجہ کے ساتھ سن لیں میری بات. ہر نبی اپنا کلمہ، آدم علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی اپنا کلمہ پڑھاتا رہا. سمجھ رہے؟ سارے نبی 1,24,000 کو مبشر 2 لاکھ پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، سارے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی. حضرت شیش علیہ السلام پڑھاتے لا الہ الا اللہ، شیش نبی اللہ. ہر نبی اپنا اپنا کلمہ پڑھاتا رہا. لیکن یہ کلمہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا. لیکن جب میرے نبی کا ظہور ہوا تو وہ کلمہ صرف میرے نبی کو عطا کیا گیا. کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے نبی سے، ہمارے نبی سے پہلے کوئی نبی اشہد ان لا الہ نہیں پڑھتا رہا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے. میرے نبی کو یہ طاقت و اختیار ملا کہ میرے نبی نے کہا اشہد ان لا الہ. کیوں؟ یہاں گواہی دینا مراد ہے. وہ نفی تھی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وہ نفی میں تھا. اشہد یہ گواہی میں ہے. یہ کیا ہے؟ گواہی میں. نفی میں سارے نبی اللہ کو نہیں دیکھے تو اس لیے نفی میں کہتے تھے کوئی معبود نہیں. جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہے نبی تو لا الہ الا اللہ مت بول، کیونکہ یہ سارا نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، پڑھایا ہے اپنی امتوں کو. یہ نبی کا کلمہ بن دیکھوں کے لیے تھا. اے نبی تو نے مجھے دیکھا ہے، اے نبی تو لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا رب اکیلا ہے، یکتا و یگانا. میرے نبی کی شان، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، تو میرے نبی کی شان یہی ہے کہ سارے نبی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، میرا نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا. یہ میرے نبی کی شان ہے. تو معزز سامعین کرام، توحید کا یہ سب سے بڑا معنی ہے. اور یاد رکھیں جس کی توحید مضبوط نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو عقیدے میں مضبوط نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. توحید کو مضبوط بنائے. اور توحید کیا؟ اللہ پر توکل سب سے پہلی چیز ہے، اللہ پر یقین سب سے پہلی چیز ہے. حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمہ اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مرید آ کر کہا حضور آپ کا جو مال سے، کپڑوں کے مال سے جو جہاز بھر کر آ رہا تھا حضور وہ جہاز ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا. حضور غوث پاک نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. مریدوں پریشان ہو گئے. مال سے بھرا ہوا جہاز پانی میں غرق ہو گیا تو غوث پاک فرمایا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا مرید آ کر کہنے لگا حضور جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جہاز ڈوب گیا لیکن وہ ڈوبا نہیں، سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے. تو غوث پاک نے کہا الحمدللہ. مریدوں کو پریشانی ہوئی، کہنے لگے حضور پہلے ڈوب گیا بولے تو بھی الحمدللہ، بعد میں بھی الحمدللہ. یا رسول اللہ، یا غوث پاک یہ کیا معاملہ، ہم سمجھ نہیں سکتے. تو غوث پاک نے فرمایا دیکھو بیٹا
جب مال سے بھرا ہوا جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں کہیں مال کی محبت تو نہیں ہے، تو میرے دل پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے مجھے میرے دل کو دنیا کی دولت کی محبت سے دور فرمایا، اس لیے الحمدللہ کہا۔ پھر دوسرے بار جب سلامتی کی، جہاز کی سلامتی کی بات سنا، اس لیے الحمدللہ کہا کہ اے اللہ تو نے میرے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہوتا ہے توکل اللہ پر، اللہ کا اوپر توکل بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی کمی نہ رہے۔ اب سب سے بڑی چیز ہمارے اندر، میں عقائد کے باب میں بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہے، اور بعض لوگ ہماری ماں بہنیں بھی بول رہی ہیں کہ بھائی پڑھ کو سنانا بولے تو صاحب کو کہاں سے پڑھ کو سناتے، رکھو ماں تمہیں پڑھ لے کو کتابوں کا مطالعہ کرو، یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کیا سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن رکھو، کیا بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ آپ پڑھو، آپ پڑھے یہ میرے لیے کافی ہے۔ میں کتاب آپ کو دیا نا، آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو کچھ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو میرے طرف سے آپ کے لیے تحفے میں کتاب دیا، اس کا بدلہ مجھے اسی وقت ملے گا جب آپ 4 سے 5 مرتبہ مکمل وہ کتاب کو پڑھیں گے۔ کتنے بار؟ 4 سے 5 بار وہ کتاب کا مطالعہ کرو، اچھا پڑھو، پوری کتاب پڑھو، زیادہ سے زیادہ آپ بیٹھیں گے نا 2 گھنٹے اللہ کا وہ کتاب پڑھیں، اس میں جو ضروری تھی دعائیں وغیرہ ہے، جو سورے ہیں اس کو یاد کر لینا، جو ضرورت کے ہیں وہ یاد کریں، جیسا دعا یا قنوت ہے اس کو یاد کریں، اور نماز میں ہمارے نماز سے شروع جو نیت کا طریقہ ہے، اس کے بعد آ کر ثنا ہے، ثنا کو یاد کریں، سورہ فاتحہ یہ سب کو آتی ہے، عموماً جس کو نہیں آتی وہ سیکھ لیں، جتنے سورے غالباً 9 سے 11 سورے ہیں اس میں تو وہ بھی یاد کر لیں آپ، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، بڑے بڑے کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کلموں پر، کلمے سب سے پہلی چیز ہے۔ ایمان کا دار و مدار کس پر ہے میں بتاؤں گا، ایمان جس کے وجہ سے ہم مسلمان ہیں، وہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس رسولوں کے ذریعے آئے ہوئے چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کا رکن اول ہے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، دل سے ماننا، خالی منہ سے بولنا نہیں، دل سے بھی ماننا، یہ ایمان ہے۔ اقرار زبان سے اقرار کرو، باللسان وتصدیق بالقلب، دل کے گہرائیوں سے تصدیق کرو۔ اور ایمان کے 2 پہلو ہیں، تصدیق اور اقرار، زبان سے بھی بولنا اور دل سے بھی اقرار۔ اب دیکھیے، اب اس میں آ کر 2 کلمے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں پوری تفصیل ہے۔ ایمان مجمل میں مختصر تفصیل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل۔ اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ مختصر کلمہ ہے۔ دوسرا ہے ایمان مفصل، اس کے اندر پوری تفصیل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پوری تفصیل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مختصر میں آپ کو بتا دوں، یہ کمپلسری ہے ایمان کا دار و مدار۔ اب بولتے ہیں نا تجدیدی نکاح کیسا ہے، تجدیدی ایمان کیسا ہے، تو تجدیدی ایمان کے لیے یہ کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، اور وکتبہ، کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ، اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہے،
मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, मरने के बाद उठने पर, तकदीर पर। ये पूरा ईमान मुफसल है। इसको मा तर्जुमे के साथ पूरे कितने कलमे हैं आपको मालूम? सबको मालूम होंगे 5 कलमे, नहीं 5 कलमे है ना? 5 कलमों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलमे हैं, 5 के साथ साथ आप 5 बोलते हैं लेकिन 5 नहीं बल्कि 6 कलमे हैं। कितने? 6 नहीं 7, सॉरी 7 कलमे। जो पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तौहीद तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, 5वां कलमा रद्द कुफ्र, कुफर का रद्द करना। आप सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह 5वां कलमा? 5 कलमे आते हैं। पहला कलमा अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, दूसरा कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आसान, तीसरा कलमा तस्बीह है आसान, चौथा कलमा जर्रा फर्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आता आपको जी? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु यूही हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये चारों कलमे, ये कलमे का नाम ही है तौहीद। अब इसका माना क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क और सल्तनत उसी की है और सब तारीफें उसी के लिए हैं। वही जिलाता है और वही मारता है, और वो जिंदा है, उसको मौत नहीं, भलाई उसकी हाथ में है और वही हर चीज पर कादिर है। ये तर्जुमे के साथ याद करें। अब अक़ाइद के बयान में ज़ुरियतुल मुस्लिमीन के अंदर अक़ाइद का बाब है, उसके अंदर आप देख लें अक़ीदे की जो मेन बुनियादें हैं ईमान की, वो है ज़बान से इक़रार करना, दिल की गहराइयों से तस्दीक करना। और सबसे पहली चीज कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना जरूरी है। कोई गैर मुस्लिम आकर हमको सवाल पूछे कि भाई तू मुसलमान है, मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, जरा मुझे बता तुम्हारे अल्लाह की तारीफ क्या है, अल्लाह किसको कहते हैं, जरा बता। तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के ऊपर? अल्लाह की तारीफ कर सकते हैं हम और आप? 1 मिनट कम से कम अल्लाह की तारीफ क्या करेंगे? अल्लाह कौन है, कैसा है, अल्लाह किसको कहते हैं, हम कर सकते हैं उसकी तारीफ? तो इंशाअल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह के ऊपर अल्लाह की मारिफत, रसूल और फरिश्तों और तमाम का जो ईमान मुफसल है उसकी तारीफ याद रखें। तफसीलन में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मैं इंशाअल्लाह आपको तफसीलन आपके सामने बयान करूंगा। हाज़िरीन इकराम, आखिरी बात, अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले याद रखें, अकीदा मजबूत है तो ईमान मजबूत, ईमान मजबूत है तो दुनिया और आखिरत में निजात है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ढुलमुल नहीं है, हमारा अकीदा पुख्ता होना चाहिए। ऐसा अकीदा रखो कि अल्लाह के ऊपर भरोसा कर कर कोई जाहिल कहे तू अगर से सच्चा ईमान वाला है कि हर चीज पर तेरा रब कादिर है, तो तू आग में कूद के दिखा, तेरा रब तुझे बचाएगा तो मैं मान लूंगा। तो अकीदा ऐसा मजबूत हो कि अल्लाह पे तवक्कुल करके आग में भी कूदे तो आग भी गुले गुलजार बन जाए, ऐसा मजबूत अकीदा। और ये अकीदा मजबूत, ईमान मजबूत उस वक्त होता है जब हम हराम कारों से बचें। हर जगह हराम कारी, ब्याज, सूद, हराम चीजों से जब हम बचेंगे तब ये तमाम अकीदा भी मजबूत होगा। हमारा ईमान कमजोर क्यों हो रहा है? हम लोग हराम कामों में मुलविस हो रहे हैं आजकल, गुनाहों में, खताओं में, बदकारियों में, जिनाकारियों में, शराबखोरियों में मुब्तला है। आज घर घर में, हर गांव में, हर शहरों में जिना आम हो रहा है। जो औरत अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं करती, अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उसके जहन्नम में ऐसे अजाबात में मुब्तला करेगा, अल्लाहु अअलम बिल ग़ैब, हम बयान भी नहीं कर सकते। मेराज की रात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ ले गए तो
दोजख के ऊपर से जब हुजूर का गुजर हुआ ना, तो हुजूर देख रहे हैं कि एक औरत को आग पिलाई जा रही है, जो उसकी शर्मगाहों से बाहर आ रही है। आग पिलाई जा रही है, लावा जिसको हम कहते हैं, उसकी शर्मगाहों से बाहर आ रही है। तो हुजूर ने फरमाया ये कौन औरत है जिसके ऊपर इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है? तो जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो अपने जिस्म की फरोशी करती थी, जिना करती थी गैर मर्दों से, अपना शोहर को रखने के बावजूद भी दूसरे गैर मर्दों के सामने जाती थी, जिना करती थी गैर मर्दों से। फिर मेरे आका आगे बढ़े तो एक औरत को देखा कि अंगार के संदूक में, अंगार की जंजीर में बंधकर उस औरत को डालकर बंद किया जा रहा है आग के संदूक में। हुजूर ने फरमाया ये कौन सी औरत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो अपने जिस्म की नुमाइश करती थी, जो अपने शोहर के लिए तो सर ढल कर रहती थी और बदबू उठाकर रहती थी और ताने अपने शोहर को देती थी। या रसूलुल्लाह, जब गैरों की महफिलों में, मजालिसों में, किसी रिश्तेदारों के फंक्शनों में जाती थी तो अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर, अच्छे अच्छे पूरे सख्त लिबास पहनकर, टाइट लिबास जिसे हम कहते हैं, पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश दिखाने के लिए गैर मर्दों के सामने जाया करती थी। उसके लिए ये अज़ाब है। फिर मेरे आका आगे बढ़े तो एक औरत को उसकी चोटी के बल लटकाया गया, दोज़ख, चोटी के बल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल बताओ ये इस औरत का क्या अज़ाब है, क्या गुनाह था? तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत बेपर्दा थी, गैर मर्दों को अपने सरों के बाल दिखाया करती थी, गैर मर्दों से अपने चेहरे को ढापा नहीं करती थी, बाजारों में अपनी शर्म हया की और अपने पर्दों के तमाम सीमाएं लांग कर बाहर निकलती थी। उसके लिए वो अज़ाब है, जीभ के बल लटकाया गया। ये एक औरत को अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, अगर से हदीस शरीफ में इसका लफ्ज नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। मेरी माँ बहनों, मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत को अपने पस्तानों के बल पर लटकाया गया, सीने के बल लटकाया गया। हुजूर ने पूछा ये इस औरत का क्या अज़ाब है? तो वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत अपना सीना गैर महरिमों को बाजारों में दिखाया करे, यानी बेपर्दगी के साथ, अपने लिबास का कोई वजूद नहीं होता था। मैं इसीलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, आप लोगों से यही अदबन गुजारिश करता हूँ, औरत का लफ्ज सर के बाल से पैर के नाखून तक औरत ही है, पूरा जिस्म। सिर्फ मर्द के लिए नाभि है ना, नाभि जिसको हम और आप अपने मरोड़ जबान में बम्बई बोलते हैं, वहां से पैर के घुटने तक मर्द के लिए यह हिस्सा सतरे औरत है, यानी छुपाना लाजिम है मर्द के लिए, लेकिन औरत के लिए सिर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा जिस्म औरत है। जरा खुदा देखें, आपको अल्लाह ना करे, हमको शोहरों का डर नहीं, हमको घर वालों का डर नहीं, हमारा उर्फ ऐसा हो गया है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? अज़ाबात बेशुमार हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ी और वापस आने लगे ना, तो मोहल्ले में औरतें हुजूर के ताब में थी। जब नबी आए ना, तो सारी औरतें हुजूर के पास आकर खदमों में बोसा देने लगी। तो हुजूर ने फरमाया, मैं ये देख रहा हूँ कि क़यामत में सबसे पहले औरतें जहन्नम में जाएंगी। बोलते ही सारी औरतें डर गई, लरस गई, रोना शुरू कर दिया, कांपने लगी। ये हुजूर का फरमान था, किसी और का नहीं। हुजूर मस्जिद नबवी में चले गए, सारी औरतें भागती हुई मस्जिद नबवी के पास आई, कांपने लगी, रोने लगी, सहाबा से गुजारिश करने लगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूलल्लाह, औरतें रो रही हैं, कांप रही हैं, आपने ये हदीस किस लिए फरमाई? फरमाया, मैं इन औरतों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, उन औरतों के लिए बात कर रहा हूँ जो क़यामत के करीब आएंगी, जो अपने शर्म और हया को बाजारों में नीलाम करेंगी। याद रखिए मेरी माँ, मेरी बहनों, औरत का जेवर न सोना है, न चांदी है, न हीरे हैं, न जवाहरात। औरत का जेवर उसका हुस्न है, नहीं उसका पहनने हुए जेवर नहीं। औरत का जेवर उसकी शर्म हया है, उसकी इज्जत व आबरू है। औरत जितना अपने आप को ढापेगी, उतना ज्यादा हुस्न उसका बढ़ेगा। आज हम गैर हालात में जाकर अपने जिस्मों को नाफरमानी कर रहे हैं।
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. میری ماں بہن، آپ ہمارے دین کی عزتیں ہیں، ہمارے سروں کی تاج ہیں. آپ نہیں ہوتے تو نبی بھی پیدا نہیں ہوتے، ولی بھی پیدا نہیں ہوتے. اور ماں باپ، ماں کی گود سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں. میں اسی لیے بہت سی بار منع کرتا ہوں کہ ساڑیاں بھی مت پہنیں. اگر سے پہننا ہے تو اسے شرائط کے ساتھ پہنیں. یہ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے کا آسان ذریعہ ہے. میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری زندگی ایسا جھبا پہنتی تھی کہ ان کے یہاں تک ہاتھ تھے، بس لمبا جھبا بالکل نیچے تک. امام حسن سے فرمایا، اے حسن بتاؤ تمہاری ماں کیسی تھی؟ تو امام حسن نے کہا، خدا کی قسم میں نے پوری زندگی میں میری ماں کے ان کے سر کے بال نہیں دیکھے. جو ماں اپنے بچوں کو سر کے بال نہیں دکھاتی تو وہ ماں کی پاکیزگی کیسی ہو. میری ماں فاطمہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ کو بلا کر، اے خادمہ جب میرا وصال کا وقت آئے گا، جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے. میری ماں وہ ہے فاطمہ. اور پھر فرمایا جنازے کا کچھ الگ طریقہ ہے. وہ زمانے میں آج بھی عرب میں آپ دیکھیں گے جنازے کو صرف وہ آپ ہاسپٹلوں میں جو لے کے جاتے ہیں نا، اوپر صرف مردے کو ڈالتے ہیں، صرف اٹھا کے مردہ لکھتا رہتا ہے. تو وہ زمانے میں وہ اسی طرح لے جاتے تھے. تو فاطمہ زہرا نے پوچھا کوئی اچھا جنازہ نہیں بنتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میرا جسم نہ دکھے. مرنے کے بعد بھی جس عورت کو اپنی عزت کی اتنی فکر ہو، وہ عورت کی تربیت لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس عورت کی سیرت پر، اس ماں کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے ہم؟ وہ میری ماں فاطمہ کام کر رہی ہے، گھر میں چکی پیس رہی ہے، بخار ہے، شدت کی تکلیف ہے، چکی پیس رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، گھر میں پوچھا مار رہی ہے، کیچڑ ملا کر زمین کو لگا رہی ہے. علی آئے، کہنے لگے فاطمہ یہ کیوں کر رہی ہے اتنا کام؟ آرام کر لو، تمہاری طبیعت بڑی خراب ہے، تم کو بخار چڑھ گیا ہے، تھوڑا آرام کر لو. تو ماں فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، تکلیف کے لیے نہیں بلکہ فرماتے ہیں علی جب میں مر جاؤں نا تو اللہ پوچھے گا اے فاطمہ کیا تو آتے وقت علی کا حق ادا نہیں کری؟ تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے علی میں اس کو گوارا نہیں کروں گی کہ بستر پر مروں، بلکہ میں یہ گوارا کروں گی کہ تمہاری خدمت کرتے ہوئے میں مر جاؤں. اللہ جب پوچھے اے فاطمہ کیا کر کے آئی ہے، میں کہوں گے اللہ تیرے علی کی خدمت کرتی ہوئی مر کر آئی. شوہر کی یہ آج شوہر تھوڑے باتاں بولے تو ہم کو تکلیف ہے. میں صرف عورتوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، مردوں کے لیے بھی یہ لفظ ہے. میری ماں بہنوں، ہم لوگ بولتے ہیں نا 13 تیزہ میں نکاح کرے تو رشتے ٹوٹ جاتے. آپ کو معلوم ہے مولا علی اور فاطمہ زہرا کا نکاح 13 تیزہ میں ہوا. ان سے بڑا مکمل رشتہ کسی کا ہے؟ اور اولاد ہوتے نہیں بولتے ہیں. امام حسن و حسین سے خوبصورت اولاد کسی کو پیدا ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے فاطمہ زہرا کا نکاح 13 تیزہ میں ہوا، سفر کے مہینے میں. حضور کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا. معلوم ہے آپ، ہم لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہے. خدا را ایسا نہ کریں، عقائد کو مضبوط کریں. ماں فاطمہ زہرا کی یہ عادتیں دیکھیں. جب کہا نا تو وہ حفصہ کی رہنے والی تھی، ان کے پاس جو لونڈی تھی بی بی حفصہ، تو وہ کہنے لگی ہاں ہمارے حفصہ میں پالکی کو کٹیے کے اوپر لکڑیاں باندھ کر اس کے اوپر پردہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اندر کی میت نہ دکھے. تو فاطمہ فرماتی ہیں اس طرح کرو. تو وہی سنت جو میری فاطمہ نے ادا کی ہے. آج جو جنازے ہمارے دکھ رہے ہیں نا، یہ جنازوں کے اوپر جو ڈولی ڈالی جاتی ہے، جو کپڑا ڈالا جاتا ہے، میری فاطمہ زہرا کی سنت ہے. اور میری فاطمہ علی کو بلا کر وصیت کرتی ہے علی میرا جنازہ اتنا پیاک رہنے کے بعد، جسم بھی نہیں دکھتا، اوپر سے اتنا پیاک، اندر میت بھی نہیں دکھتی، تو بھی فاطمہ فرماتی ہیں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالو تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے. میری ماں جو عورت مرنے کے بعد اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں چھوڑو،
आज हम लोग हमारे गलियों में मोहल्लों में बिना सर पे दुपट्टा ओढ़े अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए लोगों में फिरते हैं। अब किसी को पूछेंगे, बोलेंगे साहब हम बूढ़े हो गए। हमारा क्या? याद रखें, बूढ़े होने से औरत गिरी नहीं जाती। तुम बूढ़े भी हो जाओ, हाथ में लकड़ी है आ जाओ, औरत औरत ही होती है। औरत का जेवर, फातिमा जहरा से किसी ने सवाल किया औरत का जेवर क्या है? तो फातिमा फरमाती हैं, ना सोना, ना चांदी, ना हुस्न, ना लिबास, ये औरत का जेवर नहीं है। औरत का जेवर उसकी शर्म हया है। औरत जितना छुप कर रहेगी, जितना ढक कर रहेगी, उसका हुस्न उतना निखरेगा। आज भी दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, आज फिल्मों के अंदर औरतों की शर्म हया के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना जमाना इंटरनेट का आने के बावजूद भी याद रखें मेरी माँ बहनों, आज भी बिरादरी में, हमारे समाज के अंदर उसी औरत की इज्जत की जाती है जो बुर्खा पहन कर निकलती है। उसको इज्जत की नजरों से देखा जाता है। जो औरतें बराए अक्स उनके मुकाबले में निकलती हैं बिना बुर्खों को, वो गायर मर्दों के आंखों के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। और जब बुर्खे वाली औरत आ जाती है तो फौरन गायर मर्द अपने नजरों को झुका देते हैं। इस्लाम ने हमें इज्जत दी है। इस्लाम, आप अपना मकाम क्या समझ रहे हैं? औरत बोले तो क्या घर में काम काज करने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली? नहीं, औरत इस्लाम की इज्जत है। औरत इस्लाम की आबरू है, इस्लाम की ताकत कुव्वत है। मेरे आका ने अपनी औरतों से मोहब्बत के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, शफकत करो। और लड़कियों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, जिस जमाने में लड़कियों का दफन किया करते थे, उस जमाने में मेरे मुस्तफा ने 4 बेटियों को दुनिया में पैदा फरमाकर उन बेटियों को मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ दुनिया को 10 देकर फरमाया, लोगों, बेटियां आजाद और इज्जत जिल्लत का सामान नहीं होती, बेटियां बाप के लिए इज्जत का जरिया होती। मेरे मुस्तफा ने यह तरीका बताया है। मेरी माँ बहनों, अपने दीन को, अपने हकूक को समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। कल एक सवाल रह गया था कि मियाँ बीवी के हकूक के बारे में, इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी, कल मैं आपको बताऊंगा। और याद रखें, पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अकाईद सीखें, और जो ज़रूरतुल मुस्लिमीन के अंदर अकाईद का बयान है उसे मुकम्मल पढ़ें। अल्लाह के ऊपर जो अकीदा रखना चाहिए उसको याद करें। रसूलों के ऊपर हमारा अकीदा कैसे होना चाहिए, अल्लाह की किताबों पर किस तरह अकीदा होना चाहिए। गुनाहों की मारिफत क्या है? हम लोगों से गुनाह इतने हो रहे हैं, मालूम, गुनाह बोले तो असर हमारे फर्क ही नहीं है। गुनाह है तो गुनाह के नादिक नहीं है हमारे पास, इतना हल्का हो रहा है। गुनाहों की मारिफत जाने, अपने अखलाक को सुधारें और जिंदगी को बदलाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में समझने के, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल है आपके पास? है सवाल? नहीं है? चलिए, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।